प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज दे इस प्रोग्राम विच आपां हंकार दे बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पावांगे। ते इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा लै रहे हैं भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी सहोता। भाई साहब जी सारे ही दर्शकां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पिछले हफ्ते आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी विचों मन के विकारां प्रति गलबात की। जिस तरह आपां आख सकते हाँ कि हरेक महात्मा ने अपने समय विच आके इन्हां विकारां दा जिक्र अपने अपने धार्मिक ग्रंथां विच कीता। जिस तरह सतगुरु रविदास जी का एक अनमोल शब्द है जो कि पन्ना 486 उपर है। की फरमाया सतगुरु रविदास जी ने? मिर्ग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामे, ताकि केतक आस। सतगुरु रविदास जी दसदे हन कि इन्हां पंजां ही जीवां अंदर एक एक दोष है। भाव मृग नाद सुनन दा आशक है। मीन भाव मच्छी जीव दे रस दी मारी माछी दे जाल विच फस जाती है। भौरा फुल्लां दी सुगंधी कारण जद रात नूं फुल बंद हो जाते हैं तां इह भी उस फुल विच ही बंद हो जाता है। इसे तरह आपां जानते हाँ कि पतंगा रोशनी तो अपने आप नूं बचा नहीं सकता अते कुंचर भाव हाथी अंदर भी एक कमजोरी का जिक्र आया है। जिस तरह पिछले हफ्ते आपां सतगुरु कबीर साहिब जी की बाणी विचों प्रमाण लिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए। भगती करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। सतगुरु कबीर साहिब जी के दसन अनुसार जेड़े इंसान अपने आप नूं मन दे इन्हां विकारां तो नहीं बचा सके वो उस मालक दी भगती नहीं कर सकते। इस तो स्पष्ट होया कि उस मालक की भगती करन लई आपां नूं इन्हां विकारां तो उपर उठना पवेगा। आपां विचार कर रहे हाँ कि ये विकार कह लो, अवगुण कह लो, साडे अते परमात्मा दे दरम्यान दीवार कह लो। किस दी उपज है? गुरमुख प्यारिओ, मन दी उपज है। इस करके मन तो ऊपर जाना पवेगा। दूसरे लफ्जां विच आपां आख सकते हाँ कि मन की हद नूं पार करना पवेगा। गुरमुखां दे दस्सण अनुसार मन की हद ब्रह्म तक है। इस करके ब्रह्म तो ऊपर जाना पवेगा। आपां आख सकते हाँ कि जेड़े इंसान ब्रह्म तो ऊपर नहीं गए वो मन दे विकारां तो अपने आप नूं नहीं बचा सके। मैनू ये गल कहण तो संकोच नहीं करना चाहिए कि ये जिन्ने भी ऋषि जां महारिषि होए हन मन की हद भाव ब्रह्म जां त्रिकुटी तो उपर नहीं जा सके। अते बाणी की कसवट्टी अनुसार भगवान वाल्मीकि जी ना तां ऋषि सन अते ना ही महारिषि। जिस तरह दरवाशा ऋषि जी का जिक्र आपां पिछले सत्संगां विच कर चुके हाँ कि यह बड़ा ही क्रोधी सी। इसने कईयां नूं श्राप दे दिता। विष्णु पुराण विच लिखिया है कि इसने इंद्र जिसनों स्वर्गां दा राजा आखदे हन एक माला दिती। जिसनों
ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਭੀਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀਲ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਵਗੁਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਜਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆਹੂਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਿਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੱਛੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੰਡੋਆ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਛੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਅਲ ਆਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਸੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ, ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਸਾਦ ਜਾਮੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ, ਕੇਤਕ ਆਸ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ,
लालची इनसे भगत ना होए। कि जिन्हां दे अंदर ये अवगुण कह लो, ये कमजोरी कह लो, वो उस मालिक दी जेड़ी वो भगती नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुणा दा बेस कह लो, अवगुणा दा आधार कह लो, जिथों ये अवगुण उपजदे उसदी आपां गल कर लैने। कि ब्रह्म दी आपां गल करदे कि ये मन दे अवगुण, जिस तरह आपां गल कर लईए कि ये ब्रह्म दी अंश जिहड़ा मन आ उस दे विचों उत्पन्न होणगे। जिहड़ा इंसान उस मन दे हाथों उपर नहीं गया वो अपने आप नूं इन्हां अवगुण जिहड़े उन्हां तों नहीं बचा सकदा। इस करके जिस तरह भैन जी जिक्र कर गया कि ये जिन्ने भी ऋषि जां महारिषि दी आपां हुण तक गल कीती जां वखरे वखरे सत्संगां दे विच कर रहे कि वो इस मन दी मार तों कह लो, इन्हां विकारां दी मार तों कह लो, अपने आप नूं जिहड़ा नहीं बचा सके। ते भगवान वाल्मीकि जी नूं आपां कदे भी ऋषि जां महारिषि जिहड़े उस दे नाल तुलना नहीं दे सकते। आपां थोड़ी जी होर जिहड़ी वो इस दे प्रति जिहड़ा वो जिक्र करांगे कि ये हंकार जिहड़ा किस तरीके दे नाल उत्पन्न होया ਅਤੇ किस तरीके दे नाल आपां बेशक जो मर्जी कह दईए, लेकिन बाणी जिहड़ी आ ना वो आपां नूं एक कसवट्टी दा काम देवेगी। आ देखो जी, जिहड़े अश्वमेध जग दी आपां गल करदे, इस दे पिछे हंकार दी गल जिहड़ी इस नूं आपां सिद्ध करांगे कि बेशक वखरे वखरे जिहड़े इतिहासकार कह लो जां वखरे वखरे राइटर उन्होंने इस चीज़ दे बारे जिक्र कीता जी कि रामायण दे अंदर इस चीज़ दा जिक्र मिलदा कि जिहड़े राम जी सन उन्होंने अश्वमेध जग कीता। ते अश्वमेध जग दे प्रति उसके पिछे असल में जिहड़ी गल आ वो इस चीज़ का संकेत मिलता, प्रमाण मिलता कि उसके अंदर हंकार की गल जिहड़ी वो छुपी हुई। हुंदा कि उस समय दे विच जिस समय ये जग जिहड़े वो कीते जांदे सन, त्रेता जो कह लो, द्वापर जो कह लो, पांडवां दे समय दे विच भी ये जिहड़े अज अश्वमेध जग जिसकी आपां गल करते हैं, असल विच अश्वमेध, मेध तो भाव मारना, अश्व तो भाव जिस तरह इस दे विच घोड़े की बलि जिहड़ी है ना वो दित्ती जाती। आपां थोड़ा जिहा जिक्र करांगे। दशरथ जिहड़ा उसने अश्वमेध जग कीता ते उस जग दे विच इस तरह हुंदा कि जिस तरह लिखत विच इस तरह मिलदा कि जी एक घोड़ा चिट्टा लैके उस दे मत्थे दे विच एक कोई राइटिंग जिहड़ी वो लिख दित्ती जांदी ते उस घोड़े नूं जिहड़ा छड्ड दित्ता जांदा ते 1 साल तक वो घोड़ा वखरे वखरे जिस समय उस समय दे विच बादशाह हुंदे सन, वो उन्हां बादशाहां दीयां बादशाहियां कह लो, उन्हां दी टैरिटरी कह लो, उन्हां दी जिस तरह आपां कह लईए कि हद कह लो, उन्हां दे विच वो लंघदा। ते जदों फिर वो घोड़ा जिहड़ा हैगा जे ते बई वो उस बादशाह नूं प्रवान नहीं, उस घोड़े नूं वो फड़ लवेगा ते फिर जिहड़ी उस दे पिछे सेना हुंदी सी वो उस दे नाल युद्ध करदी। लड़ाई लड़न तो बाद वो घोड़ा जिहड़ा उस तों छुड़ा लिया जांदा कह लो, जां जित प्राप्त जिहड़ी वो कर ली जांदी। जेकर उस बादशाह दी टैरिटरी दे विच, उस बादशाह दी हद दे विच उन्होंने उस घोड़े नूं नहीं रोकिया, इस तो भाव ये हुंदा सी कि बई उसने उस जिस बादशाह ने वो घोड़ा छड्डिया उसदी उसनूं अधीनगी परवाह नहीं आ, वो भाव कि वो उसदी ईन मनन वास्ते तैयार आ। इसी तरह ये दशरथ जिहड़ा सी इसने वो घोड़ा छड्डिया जिसनूं अश्वमेध जग कहंदे। ते इसे तरीके दे नाल आपां कह लईए कि जदों उन्हां ने कोई आपां कह लईए कि उस तो बाद की हुंदा सी कि वेदां दे मंत्र पढ़ के उस घोड़े नूं इशनान करा के आपां कह लईए ते कतल कीता जांदा सी। ते उस कतल कीते हुए घोड़े नूं वखरे वखरे रूप दे विच छोटे छोटे टुकड़े करके ये जिहड़े 18 क हवन कुंड बनाए जांदे सन उस दे विच उसदी जिहड़ी ओह बलि दित्ती जांदी सी। इस नूं कहंदे जी अश्वमेध जग। मैं अपने श्रोतिਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ थोड़ी जी बेनती करदिआं कि जिस तरह पांडवां ने भी अश्वमेध जग कीता, बेशक कईयां ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वही एक ब्रह्म दे जन्मदाता
ਸਵਾਮੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਹੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਵਾਮੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ। ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, 3 ਦਰਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ। ਜੇਕਰ ਬਈ ਬੁਰਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤ ਫੀਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤ ਫੀਕੇ। ਮਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਬ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੂਰ ਆਖਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤ ਫੀਕੇ। ਅਤ ਫੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰਸ ਕੀ। ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਗਿਆਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਖਿਆ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਨ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਬਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ। ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਆ, ਛਲਾਵਾ ਆ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੋਹਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੁੱਲ, ਸੁਗੰਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤ ਕਥ ਟੇਢੇ 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 ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਟੇ।
ਬੇਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਮੜੀ, ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਗੰਦਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, 9 ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਸਵਾਏ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਜਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਵਿਅਰਥਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਜਨ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਜਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਵਿਅਰਥਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆਹੂਤੀ, ਆਹੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਸਵਾਹ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆਹੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵ ਮਹਾਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ
ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਚੁਗਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਾਲਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਬੇਅੰਤ ਹਨੇਰਾ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਾ ਨੂੰ ਟਕ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਾ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੀ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਾ ਨੂੰ ਢਕ ਲਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 52 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 5 ਸਵਈਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭੇ ਹੋ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਬਿਪਤ ਮੇ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆ COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਾ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕੋਮਲ, ਸੀਤਲ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਘੁਣ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੀ ਘੁਣ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਘੁਣ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰਦ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੇਘ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ ਬੁਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਧਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ 50 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀ ਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਨਾ, ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਮਿਆ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਆ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ, ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ